वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह। सारे सत्कारयोग प्रैस वाले वीर, जिवें तुहानूं पता ही है कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की चोण है जिहड़ी 9 नवंबर नूं हो रही है। उहदे संबंध दे विच ऐतकी क्योंकि अकाली दल दे विचों ही बीबी जगीर कौर जी बागी होकर चोण लड़ रहे हैं, उहदे करके सारा आपां जिहड़ा अज दा जिहड़ा अपना उन्होंने सद्दा पत्र दिता गया जां टाइम दिता गया, उहदे संबंध दे विच ये सारा बीबी जगीर कौर जी पार्टी दे विच 95 दे विच आए सन। साडे श्रोमणी अकाली दल दे विच 95 तो 96 दे विच असीं उन्हां नूं श्रोमणी कमेटी की चोण लड़ाई, मैंबर बनाया। 97 दे विच MLA की चोण लड़ाई, मैंबर बनाया। 97 दे विच फिर वजीर बनाया। 99 दे विच फिर श्रोमणी कमेटी के प्रधान बने। उस तो बाद 3 वारी प्रधान बने, 1 वारी फिर वजीर बने। सो जिन्ना मान सत्कार पार्टी, कोर कमेटी, सीनियर मीत प्रधान जिन्ने भी मान पार्टी को वड्डे अहुदे ने वो सारे बीबी जी नूं दिते समय दे नाल। इस्त्री अकाली दल की प्रधान रहे। सो ऐतकी की जिहड़ी चोण है, क्योंकि श्रोमणी कमेटी की चोण हर साल के साल ही हुंदी है, प्रधान की जिहड़ी चोण है तो एग्जीक्यूटिव की हर साल के साल ही हुंदी है। ऐतकी की चोण जिहड़ी हो रही है, इहदे मानयोग बीबी जी कोई 3 महीने वैसे तो जिद्दां दी पिछली चोण हुई सी, जो साल हो गया कि जो धामी साहब प्रधान बनाए सी, सही मैंने की गल तो बीबी जी उदों ही लॉबिंग करन लग गए सी, पर चलो असीं उहनूं लिया नहीं बहुता सीरीयस। हुण कोई 2.5-3 महीने दे तो बीबी जी पूरे जोर नाल मैंबरां नूं मुलाकातां करन, मैंबरां नाल गलबात करन, उन्हां नाल विश्वास लैण ते लगे हुए सन। जदों चोण नेड़े आ गई तो कुछ बंदियां ने गल कीती प्रधान जी कोले, प्रधान जी बीबी जी चोण दे विच पहलां ही फिरदे आ तो ज़्यादा मैंबरां दा राय है जां पार्टी की सीनियर लीडरशिप की राय है भी धामी साहब का जिहड़ा कार्यकाल है पिछले साल का बहुत चंगा है, कोई शिकायत नहीं, निमरता भरिया तो सारिਆਂ ਨੂੰ नाल लैके चलण वाला रहा है, सारे लोग इत्थे खुश ने। तो फिर 2 कैंਡੀਡੇਟ किवें चोण लड़नगे? तो फिर प्रधान जी ने चीमा साहब नूं भेजिया बीबी जी कोले, सरदार दलजीत सिंह चीमा जो साडे दफ्तर दे विच ने, पार्टी के सीनियर मीत प्रधान ने, भी तुसीं जाके बीबी जी नूं समझाओ तो पुछो जाके भी असल गल की है। चीमा जी उन्हां दे पिंड गए, उत्थे गलबात कीती, काफ़ी लंबा समा गल करन तो बाद उन्होंने कहा भी मैं तो चोण लड़नी है, जो मर्जी होवे, मैं तो एक मन बना लिया भी चाहे पार्टी टिकट मैनूं दे दिंदी है वधिया, नहीं दिंदी मैं तां भी लड़नी है। वो आके रिपोर्ट चीमा साहब ने प्रधान जी नूं देती। प्रधान जी ने फिर आप बुलाया बीबी जी नूं, आप बुला के घरे काफ़ी चिर उन्हां नाल गलबात कीती, लंबा समा यही कहा भी बीबी जी ऐतकी तुसीं चोण ना लड़ो, तुसीं पार्टी के उम्मीदवार नहीं हैगे। उन्होंने कहा मैनूं उम्मीदवार बनाओ, तो प्रधान जी ने साफ कहा भी नहीं तुसीं पार्टी के उम्मीदवार नहीं है, कि तुहानूं उम्मीदवार नहीं बनाया जा सकता, इस करके तुसीं ना लड़ो चोण। फिर उन्हें कहा जी सानूं दोनों नूं इजाजत दे दो लड़न दी, उहनूं भी दे दो मैनूं भी दे दिओ। तो प्रधान जी ने कहा ये कोई डिसिपलिन वाली गल नहीं, ना ये गल तुहानूं करनी चाहिए है, ये पार्टी के सूलों के उल्टा एक ही कैंਡੀਡੇਟ हुंदा पार्टी का हमेशा जिहड़ा होएगा। सो तुसीं मेरी बेनती है तुहानूं भी तुसीं चोण ना लड़ो। तो पर उस गल ते विजिद सी, प्रधान जी ने भी कहा जी मैं भावें कल्ली रह जा, मेरी भावें एक ही वोट होवे, मैं मन बना लिया मैं तो चोण लड़नी है। चलो प्रधान जी ने फिर पार्टी के सीनियर कोई 8-10 बंदे जिहड़े 10-12 सीगे उन्होंने सद के फिर विचार वटांदरा किया भी आह स्थिति है, हुण आपां की करिए। तो फिर सारे जिम्मेवार सज्जनां ने यह कहा कि एक बारी होर बीबी जी नूं कहीए, मिलण बंदे भेज दिए, समझाइए, जे ना ये नौबत आवे। फिर सरदार सुरजीत सिंह रखड़ा ते सरदार दलजीत सिंह चीमा उन्होंने ड्यूटी लगाई गई भी तुसीं जाके समझाओ सारा बीबी जी नूं जाके। वो भी 3-2.5 घंटे रहे, बड़ा उन्होंने कोशिश की मनाउण दी। उन्होंने इत्थों तक भी वायदा कर लिया सी कि भी अगली बार तुहानूं बना देंगे, तुसीं साडी गल मान लो, अज ऐतकी ना लड़ो ये चोण, अगली बार तुहानूं लड़ा देंगे। तो बीबी जी ने उत्थे भी टस तो मस नहीं होए, कहंदी नहीं मैं तो फैसला कर लिया चोण लड़नी है। तुहानूं ये सारियां गल्लां तां दस्सण दी लोड़ पई है कि बहुतियां गल्लां दा बीबी जी जाण बुੱਝ के भबड़ भूसा पैदा कर रहे हैं कई गल्लां दे विच। ये तां सारी क्लैरिफिकेशन तुहाडे सामने लिआंदी है प्रैस दे कि तुहानूं सारी गल दा घट्टो घट्ट पता होवे। असीं हर गल हर थां बह के उन्हां नाल करन नूं तैयार हां, जे कोई साडी एक गल दे विच भी कोई फर्क निकले तां। चलो जदों ये गल फिर वो कमेटी ने भी आके रिपोर्ट देती भी कोई हुण चारा नहीं हैगा इस गल दा, भी हुण अपने कोले मैंबर भी सानूं कहण लग गए भी सानूं दस्सो जी की करिए। बीबी जी भी सानूं टैलीफोन करी जांदे आ, तुसीं कोई कैंਡੀਡੇਟ नहीं अनाउंस करिया, कोई फैसला करो पार्टी असीं की करिए। बीबी जी रोज़ ही सानूं पुछदे आ, कईआं नूं मिलण आउंदे आ, कईआं कोले रिश्तेदार भेजदे आ, कईआं नूं कुछ करदे आ। तो फिर उस वेले पार्टी ने फैसला किया कि हुण वेला आ गया कि कोई ना कोई कार्रवाई की जाए। फिर जिहड़े सारे उन्हां दे डॉकूमेंट सीगे जां अनुशासन जिहड़े चीमा साहब ते रखड़ा साहब ने रिपोर्ट दित्ती सी, 2 वारी उत्थे जाण दी, चीमा साहब 2 वारी गए, वो सारियां गल्लां फिर पार्टी के सामने रखतियां तो सारियां उन्होंने प्रधान जी ने सानू भेज के अगला
फैसला करन दा जिहड़ा ओह सानूं कहा भी तुसीं अनुशासनी कमेटी है, हाँ तुसीं अगला जिहड़ा फैसला वो सारा करो, क्योंकि श्रोमणी कमेटी के मैंबर भी दुविधा च पए हुए सी भी असीं की करिए। हुंदी आ वो भी कही जाती सी मैं भी अकाली दल की कैंਡੀਡੇਟ हाँ, मैं बहुतिਆਂ ਦੇ मन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਖੀਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਪੈਣਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੁਬਿਧਾ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੱਤਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਤਲੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰੀ ਵੀ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲੀ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੋਈ 7:30 ਵਜੇ ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ। 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀ ਟਾਈਮ ਟੱਪ ਗਿਆ, ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਾਹਲੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਲ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਦੇ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਤੋਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਪੀਏ ਤੋਂ ਮੇਲ ਮੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਏ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੇਲ ਭੇਜ ਦੇ ਤੂੰ। ਅਸੀਂ ਮੇਲ ਦੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ WhatsApp ਤੇ ਮੇਲ ਤੇ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ੰਕੇ ਠਾਏ ਸੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਨੁਕਤੇ ਠਾਏ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਮੇਟੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਈ ਜੀ, ਤਾਂ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਹਾਊਸ ਸਾਰਾ ਭੰਗ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸਦਕੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਜੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਵਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਸੁਖੀ ਜੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਸਾਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਸਾਰੀ, ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਦੇ ਦਈਏ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੱਥ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਮੂਹਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਈਏ। ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੱਜ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ 1 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਟਾਈਮ, 1 ਵਜੇ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਾਇਆ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕਦੋਂ ਘਰ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਮਾਦ ਨੇ ਫੋਨ ਚੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। 10-15 ਮਿੰਟ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਰਿੰਦਰ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਏ ਨੇ ਫੋਨ ਚੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਏ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਬੇਗੋਵਾਲ 'ਚ ਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਪਰ ਬੀਬੀ ਜੀ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਦੀ, ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਊਸ ਭੰਗ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸ ਕਪੈਸਿਟੀ 'ਚ ਬਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਕਿਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੰਮ। ਹਾਊਸ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਦੋ ਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਇਜਲਾਸ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਡੈਲੀਗੇਟ ਵੀ ਇਜਲਾਸ ਡੈਲੀਗੇਟ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਤੱਕ, ਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਜੀ ਖੁਦ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਭੰਗ ਕਰੋ ਹਾਊਸ, ਨਵਾਂ ਹਾਊਸ ਬਣਾਓ, ਭੰਗ ਕਰੋ, ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਬਣਾਓ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬੋਰਡ ਬਣਾਓ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ, ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸੱਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹੋਇਆ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੱਦੇ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਹਲੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੇ ਆਪ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਨਾਲ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਬਣਾਈ ਆ ਆਪਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੀ ਵੀ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਖੁਦ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ,
ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ। ਪਰ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ 6 ਮੈਂਬਰੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੇ ਐਵੇਂ ਸਾਰੇ ਬਹਾਨੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ, ਅੱਜ ਆ ਜਾਂਦੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹਾ ਲੈਂਦੇ, ਸਗੋਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਸੀਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਆਵੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅੱਜ 7 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਚੋਣ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੋ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਫੋਨ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਥੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਨੇੜਤਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿਆਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੁਛ? ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਗਲੇ ਬੰਨਿਓਂ ਹਿੰਡ ਕਰਕੇ ਅੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਮੀਦਵਾਰਤਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜੋ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਰਵਉੱਚ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਚਾਹੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕਦੇ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਤਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਆਗੂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਸੰਪਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਲਾਲਚ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਬੂਤ ਮੰਗ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਬੂਤ ਦਿਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਬੂਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਜੇ ਬੈਠਾ ਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਜਿਹੜਾ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏਪੁਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਟਿੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਆ, ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਗੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ
ਕਿ ਗੱਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕਿਆ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਨੇ, ਉਹ SGPC ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿੱਟੇਵਿੰਡ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿੱਟੇਵਿੰਡ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਆ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰੋ, ਸਟਿੰਗ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਹਟਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9:15 ਵਜੇ ਆਪਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 98726 90094 ਤੇ 90094 ਤੇ 94 ਤੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਨੰਬਰ ਤੇ 97813 55522 ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿੱਟੇਵਿੰਡ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿੱਟੇਵਿੰਡ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਕਰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਐਂ ਕਰੋ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਭੇਜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ 'ਚ ਲੱਗੇ ਚਲਾਉਣ ਜੀ, ਲੱਗੇ ਅਸਲ ਅੱਜ ਫੋਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਓਏ ਖਾਲਸਾ, ਓਏ ਫਤਿਹ ਭਾਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਭਾਜੀ? ਮਾਪੁਰ ਕੋ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਸਪੀਕਰ ਉੱਪਰ ਚਲੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚਾਹੀਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਜੀ ਭਾਜੀ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਭਾਜੀ। ਬੀਬੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਫੋਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਲਿਓ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਹੋਰ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਠੀਕ ਠਾਕ। ਚਲੋ, ਤੇ ਭਾਜੀ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਭਾਜੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਮੈਂ ਚੱਲ ਜਾਊਂਗਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਚੱਲ ਜਾ ਮੈਂ ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਕੀ ਮੈਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਗਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਵੱਖਰਾ ਜਾਓ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਦੱਸੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮਿਲਣਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ, ਕੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਹੀ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ, ਕਰ ਦੇਣੀ ਮੈਂ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਕਹੋ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋਗੇ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੱਲ 7 ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਕੱਲ ਹੈਗੀ ਆ 7 ਆ 6 ਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ PM ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਖੰਡਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੋਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣਾ ਉੱਥੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ।
ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ। ਬਣਾਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਨਾਲੇ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਜਦ ਨੇ ਕਦੋਂ ਕਰੋ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲਣਾ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈ ਕਰ ਉੱਧਰ ਚੱਲਣਾ। ਨਹੀਂ, ਅਸਲ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਚਲੋ ਦਰਬਾਰ ਉੱਥੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਜਾਈਏ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਸਗੋਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਰਤੀ ਉੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਨਮਾਨ ਤੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ 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 ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੋਰ। ਹੈਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫੋਨ ਕਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਘਰ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੋਣ ਕਰ ਮੈਂ ਉਹ ਫੈਸਟੀਵਲ ਰੋਕ ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੈਲੋ ਹਲੋ ਜੀ 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 ਭਾਜੀ ਤੇ ਇਹ ਬਣਾ ਲੈ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਇਹ ਕੋ ਮਾਇਆ ਸ਼ਾਹ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੇ ਕੋ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦੱਸ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਉੱਤੇ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ? ਵਧੀਆ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਓਕੇ ਓਕੇ ਇੱਕ ਜੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਭਜਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਭਜਾ ਲਾਂਗੇ ਉਧਰ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹਾਂ ਕਈ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਹ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਣੇ ਜੀ। ਜੇ ਭਾਜੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੂੰਗਾ। ਓਕੇ 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 ਠੀਕ ਭਾਜੀ ਓਕੇ ਭਾਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਰ ਲਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰਤ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੇ ਮਗਰ ਖੜੋਤੀਆਂ ਤੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਬਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨੰਗੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਬੀਬੀ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਢੱਕਦੀ ਰਹੀ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਸਵਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰਦਾ ਢੱਕਣ ਵਾਲਾ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਪਰਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਢੱਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਰਦੇ ਢੱਕਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ ਆ। ਜੋ ਕੁਛ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਦੇ ਢੱਕਦਿਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੇ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਭਦੇ ਰਹੇ ਖੜਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਆ ਪਰ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜੀ ਜਾਣ ਜਾਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਚਾਹੁਣ। ਅਸੀਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਡ ਕਹਿ ਦਈਏ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ। ਬਟਵਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੁਣੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਲਾਲ ਹੈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟਿਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖੂਨ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਰੂ ਅਕਾਲੀ, ਮੈਂ ਜੰਮੀ ਅਕਾਲੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੀ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ। ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸੀਗੇ। ਆਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਦੀ। ਪਟਵਾਰੀ ਜੀ ਇੱਕ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੋਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਂਦੀ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤਾਂ 3 ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਛੋਟੀਆਂ ਗਿਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ 2 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਭੇਜਤੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵੀਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਫਿਰ 2 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਭੇਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ? ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਦੇ ਆ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਢੱਕਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਢੱਕਦੀ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿਆ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਉਹ ਪਰਦੇ ਢੱਕਣਾ? ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਪਰਦੇ ਫੁੱਲ ਨਚਾਉਣੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਕੁਛ ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਪਰਦੇ ਢੱਕਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਪਰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ 4 ਵਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕੁਝ। ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਿਯਮ ਰੱਖਿਆ? ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਪੱਕੀ ਛੁੱਟੀ। ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਮੁਅੱਤਲ ਹੀ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ 2 ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਤੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਫਿਰ ਕੀ ਚਾਰਾ ਹੁੰਦਾ? ਹੋਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਰਚਾਂਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਟਕਸਾਲ ਨਾਲ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਇਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਬੀਬੀ ਜੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਸਾਂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਮਾਣੀਆਂ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਾਣੇ ਨੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ 'ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਬੈਠਾ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਮਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਣੀ
ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਕਰ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਬਣਿਆ ਵਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ, ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢਤਾ। ਹੁਣ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੱਢਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਤਾ। ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਹੋਣ, ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ ਦੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੋਣ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ, ਦੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ? ਕਦੇ ਦੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਦੇ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਸਵੇਰੇ 2 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਵੇਰੇ 2 ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਕਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਲਿਨ ਚੱਲੂਗਾ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਫੜਾ ਤਫੜੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੋਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸਾਰਾ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਊਗੀ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਮਰੱਥਨੀ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਦੋਂ ਲਾਗੂ, ਬੀਬੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਯਾਦ ਆ ਗਏ। 4 ਸਾਲ ਬੀਬੀ ਜੀ ਰਹੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋਕਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਅਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰਿਹਾ, ਆਮ 25 ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੋਟਾਂ ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਦੇ 25, 24, 22, 18, 30, 26 ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਦੇ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ। 26, 27 ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਅੰਕੜਾ, 25 ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ 20 ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪੈਣਗੀਆਂ, 1-2 ਘੱਟ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਵੱਧਦੀਆਂ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ 75 ਦੇ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਦਾ 150 ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਆ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕੱਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੀ? ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਧਰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ, ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾਊਗੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਤਾਂ ਲੜੇ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਕੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੜਦੀਆਂ ਲੜੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਲੜਦੀਆਂ ਲੜਨ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਉਠਾਉਣੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੇ? ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਲੜ ਲੈ ਚੋਣਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦੀ ਲਾਉਣੇ ਆ? ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਹੈ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਕੱਠੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਦੋਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਚੱਲਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਿਆ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਿੱਖ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਲਾਗੂ ਕਰੂੰਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ 12 ਮਾਰਚ 2000 ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਛੇਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪੰਥ 'ਚੋਂ ਛੇਕਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜੀ 12 ਮਾਰਚ 2000 ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਿਰਜੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੌਣ ਜਾਊਗਾ? ਧੱਕ ਧਕਾ ਕੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਬੀਬੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੰਥ 'ਚੋਂ ਛੇਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ
ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਸੀਲ ਹੈ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਪਰ ਬੀਬੀ ਜੀ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਪਰ ਗਏ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੋੜੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਤਿਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਉਹ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੀਬੀ ਨੇ ਆ ਚੰਦ ਚਾੜਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਕੱਲ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਚੈਨਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਥੋੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੀਗਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਵੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਈਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਿਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹਟਾਤਾ ਸੀਗਾ 2 ਅੱਖਰ ਲੈ ਕੇ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਿਓ, ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਤਾ ਸੀਗਾ। ਮਲੂਕਾ ਜੀ ਜੇ ਪੰਥ ਨੇ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ? ਇੱਕ ਸਵਾਲ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਆਗੂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਵੀ। ਨੇੜੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਲੀਡਰ ਦੇ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੀਡਰ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੱਲਦਾ ਕੰਮ। ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਨੇੜੇ ਤੋਂ। ਜੇ ਛੇਕਦਾ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਜ਼ਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਪੂਰੀ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਜ਼ਾ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੇ ਮੰਨੀ ਸੀ। ਜੇ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਬੱਲਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਟੋਰੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਗਾਹਾਂ ਦੀ ਗਾਹਾਂ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹੀਨੇ 20 ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਏਜੰਡਾ ਉਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਤਾ ਸਸਪੈਂਡ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਰਤਾ ਸੀ ਆਪ ਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਕਰੀਏ ਹੁਣ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।